Hi, praise Lord. Welcome to Transform through Jesus. We welcome you to Sunday online service. Let's start with prayer. Close your eyes. Father in heaven, we thank you for enabling us to worship you and exalt you. As we are going live, bless the people who are watching and joined with us to worship you. We give all glory and honor to your name. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory. Let us worship. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name, in land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, and I'm found in the desert place. I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to prayer. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Thank you, Jesus. Every praise is to our God. Every word of worship we gonna echo. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Oh,
Fill us with your Holy Spirit, Lord. We welcome you, Lord. Thank you, Master. Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से करके दिया है अपने दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। तू है सच्चा जिंदा खुदा, भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पहुँचना, प्रभु आए सदो वरना। सेवा पूरी करके पहुँचना, प्रभु आए सदो वरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। Thank you, Jesus. We give all glory and honor to you only. Thank you. Amen. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. We welcome you all to the Transform broadcast. మిమ్మల్ని ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ఛానల్ లైవ్ టెలికాస్ట్ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తా ఉన్నా. Hope everybody is doing fine. అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని నమ్ముతూ ఉన్నా.
by the grace of God. దేవుని కృపలో ఉన్నారనుకుంటున్నాం. So as we are about to discuss about the word of God today, ఈ రోజు మరి దేవుని వాక్యము దేని గురించి మాట్లాడుకుందామంటే, let us hear the word of God with prayerful hearts. కాబట్టి చెప్పే ప్రతి మాటను కూడా మీరు ప్రార్థన పూర్వకంగా వినాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So before entering into the word of God, let's all close our eyes and pray. దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్ళే ముందు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థనతో మనం ముందుకు కొనసాగుదాం. Father, we thank you, Lord, for this wonderful moment that you have given to us తండ్రి, మరి అద్భుతమైన సమయాన్ని రోజులు మాకు ఇచ్చినందుకే వందనాలు. to speak your word, O Lord, ప్రభు, నీ మాట మాతో మాట్లాడమని to worship you and to exalt your name, O Father. ప్రభు, మరి నీ నామ మహిమార్థమై నిన్ను గొప్ప చేయుటకై మమ్మల్ని వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Father, we thank you, Jesus, for all the things that you have done unto us. ప్రభు, మరి మా పట్ల చేస్తున్న అన్ని కార్యములను బట్టి నీకు వందనాలు. Lord, the people who are waiting for the word, O Lord, speak to them, to their hearts, whatever the need they are in, O Lord. ప్రభు, మరి ఎవరైతే ఆసక్తితో నీ వాక్యాన్ని వినుటకు ఇష్టపడి ఉన్నారో తండ్రి, వారిని తగ్గట్టుగా వారిని తృప్తిపరచండి. Father, thank you, Jesus, for the wonderful blessings that you are going to bring through this word, O Lord. నీ యొక్క మాట చేత మరి అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలు మా యొద్ద కుమరిస్తున్నందుకే వందనాలు. Let your blessing and peace be upon each and every one of us that are watching and that are hearing the word of Father. నీ మాట వింటున్న వారిని, నీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ వీక్షిస్తున్న వారికి నీ యొక్క కృపా కాపుదల ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాము. In Jesus' mighty name I pray. సర్వశక్తిగల యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. So let's all open our Bibles to Matthew chapter 1. మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయము, మనము బైబిల్ గ్రంథాలు తెరిచి చూద్దాం. So as you see in Matthew chapter 1, we can see the generations of from Abraham to Jesus Christ. మరి ఇక్కడ మనము మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో బాగా గమనిస్తే వంశావళులు అబ్రహాం మొదలుకొని యేసుక్రీస్తు వరకు ఉన్నటువంటి 14 తరములు మనకు కనబడతాయి. The first verses itself say the book of generations of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. మొదటి వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది, అబ్రహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వంశావళి. Hallelujah. Hallelujah. So this first chapter begins with the generations that has passed through from until Jesus Christ. మరి ఈ యొక్క వచనము అంతా కూడా ప్రారంభమైంది ఏంటంటే తరములను గూర్చి మొదలు పెడుతూ క్రీస్తు వరకు కూడా ఈ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వరకు ఉన్న తరాలు లెక్కించబడ్డాయి. But when it comes to the birth of Jesus, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు పుట్టుక యొద్దకు వచ్చామో we can identify two things in this chapter. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనం 2 విషయాలు మనం గమనించవచ్చు. Jesus has got two names. యేసు ప్రభువారు 2 పేర్లను పొందుకొని ఉన్నాడు ఇక్కడ. We say in verses 21, మనం 21వ వచనంలో చూడవచ్చు. and he shall bring forth his son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదు అనెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. And it itself says Jesus Christ is the Savior. మరి ఆ మాటకు యేసు అనే మాటకు అర్థము ఏంటి అని అంటే, యేసు అనే శబ్దమునకు అర్థము రక్షకుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus has born in this world as a Savior of the people. యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో రక్షకుడిగా పుట్టి ఉన్నాడు. From what he is going to save? మరి ఇది ఎవరిని రక్షించట కొరకు? From what things that he is going to save the people? ఏ రకమైనటువంటి విషయం నుండి ప్రజలను రక్షించుటకు? If we can read clearly in the Bible, ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది, for he shall save his people from their sins. వారి పాపముల నుండి, తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షించుటకు వచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It clearly says, for he shall save his people. ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియబడుతూ ఉంది, ఆయన తన ప్రజలను రక్షించుట కొరకు వచ్చాడు. His people. ఆయన తన ప్రజలను. Many of the people think that we came from this community, we came from that community, we are from different communities, different caste, different religion. We all say all these things. చాలా మంది ప్రజలు వారి ఆలోచన ఎలా ఉంది అని అంటే, మేము పలానా యొక్క సామాజికం నుంచి వచ్చాము, మేము పలానా కుటుంబం నుంచి వచ్చాము, లేదంటే పలానా కులానికి చెందిన వారము, మాది ఈ కులము, మాది ఈ మతం అనుకుంటూ గడుపుతున్నారు. But when we see Bible in John chapter 3 verse 16, ఎప్పుడైతే మనము యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మనం చూస్తే, it clearly says, స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది, God so loved the world
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, that he gave his only begotten Son, అందుచేత తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి మన కొరకై పంపించాడు. that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. ఎవరైతే ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచి విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు నశించిపోరని బైబిల్ సెలవిస్తా So ఉంది. God himself has came into this world as Jesus Christ, as a Son, to save his own people from the sins and iniquities that the people are doing. మరి దేవుడు తనకు తానుగానే రూపం మార్చుకొని యేసుక్రీస్తు వలె కుమారునిగా అద్వితీయ కుమారుడైన దేవుడి లోకంలో తన ప్రజలను పాపం నుండి విడిపించుటకు రక్షించుటకు వచ్చి ఉన్నాడు. Most of the foolish people say that Jesus belongs to America, Jesus belongs to English nation, Jesus belongs to British, Jesus belongs to some kind of caste. మరి చాలా మంది ప్రజలు అజ్ఞానంతో మాట్లాడే మాటలు ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు అనేవారు ఆ ఒక అమెరికా దేశపు దేవుడని, లేదంటే ఇతర ఇంగ్లీష్ ఆంగ్ల దేశపు దేవుడని, లేదంటే ఇతరత్ర దేశానికి చెందిన వాడు ఈ దేశస్థుడు కాదు అన్నట్లుగా ఎంచుతారు. So I call all of those people a fool. మరి అలాంటి వారందరూ కూడా అజ్ఞానులండి, వారికి జ్ఞానం లేదు. So the Bible clearly says బైబిలే స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది, he loved the world and he came and he want to save his people from the sins. దేవుడే తన లోకమును లేదా ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు, అందుచేత తన ప్రజలను తన వారి పాపముల నుండి రక్షించుటకు వచ్చింది. Why he loved the world? ఎందుకు ఈ లోకాన్ని ప్రేమించాలి ప్రభు? Because he has created by his own thoughts and by his own creation. మరి ఎందుచేత ఆయన ఈ లోకాన్ని ప్రేమించాడు అని ఆలోచన చేస్తే తన స్వహస్తములతో మనల్ని నిర్మించాడు, ఈ లోకాన్ని సృజించాడు, తన రూపములో మానవుని నిర్మించాడు గనుక He has created all this world in his likeness. ఆయనకున్నటువంటి ఇష్టముతో చిత్తంతోనే తన ఈ లోకాన్ని సృజించాడు. That's why he loved the world so much. అందుచేత లోకముని ఎంతో ప్రేమించాడు. And he has made a man and woman on this earth. ఆయన ఈ లోకంలో మానవుని సృజించాడు, తన పోలిక చొప్పున నిర్మించాడు. And he make the people to live freely in this world. ఈ లోకంలో అందరూ స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుట వరకు వారి ఇరువురిని విడిచిపెట్టాడు. But the evil has entered and disturbed. మరి వారి మధ్యకు సాతాను వచ్చాడు, వారిని చెడగొట్టాడు. And it made a consequences. It make some disturbances between the people and make the sin enter into them. వారి మధ్యలో సక్రమంగా ఉన్నటువంటి వారి మధ్యలో, స్వేచ్ఛగా ఉన్న వారి మధ్యలో సాతాను వచ్చి వారిని చెడగొట్టి, వారిని విడగొట్టి, వారిని ఏం చేశాడంటే ఒక క్రియలు లేని మంచి వారిగా ఉండకుండా చేశాడు. Do you know what is the first sin that Eve has made? మరి పాపము, మొదటి పాపం ఏంటో తెలుసా అండి? సాతాను అవ్వ చేసినటువంటి పాపము. Eve doesn't consider the word of the Lord. దేవుని మాటను ఏమాత్రం నువ్వు గుర్తించకుండా She has గడిపినట్లు She కనబడుతుంది. has listened to the words that evil has said. ఏదైతే సాతాను అపవాది బోధించాడో ఆ మాట బట్టి అవ్వ గడిపింది. But she didn't consider what Lord has said. దేవుడు చెప్పిన మాటలను తను గుర్తుపెట్టుకోలేదండి. That is the sin. God has considered that as a sin. దేవుని మాటను గుర్తించకపోతే అది పాపమై ఉంది. God has considered that, and God has thrown both of them out of that Garden of Eden. ఆ ఏదేనో తోటలో అందమైన జీవితాలలో నుంచి ప్రభువు వారిని గెంటివేయడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే దేవుని మాటను వారు ధిక్కరించుట చేత. Many of the people living in this world, what we are doing is we are not listening to the word of God. మనము కూడా ఈ లోకంలో నివసిస్తున్న ప్రజలు చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటి అంటే దేవాది దేవుడు పలికినటువంటి మాటలు వినరండి. That is the sin that we are doing. ఆ రకమైన పాపం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం మనం. Hallelujah. Hallelujah. So that's why Jesus has came into this world as a savior to save his own people from the sins that they are doing. అందుచేతనే వారు చేసినటువంటి తన ప్రజలు వారి పాపముల నుండి రక్షించుట కొరకు యేసుక్రీస్తు మన రూపము దాల్చి లోకమును ప్రేమించి భూమికి వచ్చాడు. Hallelujah. Hallelujah. And that to have a procedure. అది ఒక క్రమ పద్ధతి. As we have seen in John chapter 3 verses 16. అది మనం చదివిన లేఖన భాగము యోహాను సువార్త 3:16లో చూడొచ్చు. It says God has came into this world. అక్కడ దేవుడు ఎందుకు వచ్చి ఉన్నాడో తెలుసా? And he says whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. ఎవరైతే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి నమ్మిక ఉంచుతారో వారు నశించిపోరు, శాపానికి గురికారని లేఖనం సెలవిస్తుంది. But they will be gifted the eternal life. వారు ఏం పొందుకుంటారు అని అంటే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచితే నిత్య జీవము పొందుకుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Most of the people they say we believe God. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మేము నమ్మేవండి దేవుణ్ణి అని. But what they do is they don't listen to the word of God. మరి అంత బాగా నమ్మినటువంటి వారు
చేసే పని ఏంటో తెలుసా? వారు దేవుని మాటను వినరు. If you are saying yourself that I am a Christian, ఒకవేళ నేను క్రైస్తవుని అని మీకు మీరుగా చెప్పుకుంటే, consider and examine yourself that how far that you are listening and following the word of God. ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి, మీరు ఎంత దూరంలో ప్రభువుకి ఉన్నారో, లేదంటే ఎంత దగ్గరగా ఉన్నారు. How far that you are following the word. ఎంత కాలం నుండి దేవుని మాటలను వింటూ అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. Examine yourself. ఒకసారి పరిశీలించుకోండి మిమ్మల్ని. If you are not near to the word of God, or if you are not following the word of God, that means you are still in a sin. మరి నీవు దేవుని మాటను వినకపోగా, విన్నదాన్ని అనుసరించకపోగా నువ్వు అటు విధమైన క్రియలను జరిగిస్తూ ఉంటే అది ఏ దేవుని దృష్టికి పాపమై ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus says, I have came to save my people. అందుకే యేసు అంటూ ఉన్నాడు, నేను నా ప్రజలను రక్షించుటకై నేను వచ్చి ఉన్నాను. And he has shown a love towards us. మన పైన తన ప్రేమను కనపరిచి ఉన్నాడు ఆయన. So he is showing a greater love towards us, మన పట్ల గొప్ప ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. that which nothing can separate us from his love. ఆయన ప్రేమ నుండి మరి ఏదియూ మనలను వేరు చేయలేదు. If we say in Romans chapter 8, we can see all these things. ఈ విషయాలన్నీ కూడా రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో మనం చదవచ్చు. Verses 38 and 39, you read yourself. 38వ వచనము 39వ వచనము మీరు చదువుకోండి ఒకసారి. How great is the love of God. మన దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో అక్కడ కనబడుతుంది. Nor angels, nor death, nor heights, nor depths cannot separate us from the love of God. మరణమైన, దేవదూతలైన, ఇహలోక ప్రేమలైన, బంధాలైన, బంధుత్వాలైన ప్రభు ప్రేమ నుండి వేరు చేయలేవు. And he came and he has showed the love and he has sacrificed for his own people. కేవలం ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అని అంటే మన పట్ల తన ప్రేమను కనుపరచుటకు, మనల్ని రక్షించుటకు, మన పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించుటకు వచ్చి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. That's why the Jesus, meaning of Jesus himself is a savior. అందుచేతనే యేసుక్రీస్తు వారి పేరుకి, యేసు అనే పేరుకి అర్థం ఏంటంటే రక్షించువాడుగా ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. There are many people who are saying themselves that we are Christian. చాలా మంది వారిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, మేము క్రైస్తవులము, We are saved. మేము రక్షణ పొందాం, We believe upon God. మేము ప్రభువునందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాం. But when somebody asks them about the word of God, ఎవరైనా వచ్చి దేవుని వాక్యం గురించి వారిని అడిగితే nothing. ఏమీ ఉండదండి వారిలో. Oh, give us some time. ఒక కొంత టైం కావాలి. నువ్వు What they will do is they will call to the pastor or they will call to the other person that who are well known in Bible. ఇలా అడిగి వారు ఏం చేస్తారంటే వారి సేవకుడికి ఫోన్ చేసి ఇలా ఒక అతను అడుగుతున్నాడు నన్ను ప్రశ్న అని చెప్పి మళ్ళీ దానికి సమాధానం పొందుకొని అప్పుడు చెప్తారు. What about you? మరి నీ గురించి ఏంటి, నీకున్నటువంటి సత్తా ఏంటి? We have got the lot of free time. మనం చాలా విస్తారమైన సమయం ప్రభు ఇచ్చున్నాడు కదా. What we are doing? మనం ఏం చేస్తున్నాం? Are we meditating upon the word? దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నావా? Are we hearing the word? దేవుని మాట వింటున్నావా? No. వినట్లేదు. So what we are doing? ఏం చేస్తున్నామో తెలుసా? All the normal things అన్ని సాధారణమైన పనులు జరిగిస్తూ as the non-believers are doing. ఎలా అయితే దేవుడు అంటే నమ్మిక లేని వారు, నమ్మని వారు చేసే పనులు చేస్తున్నాం. We are also doing the same thing. మనం కూడా అలాంటి క్రియల్లోనే మునిగిపోతూ ఉన్నాం. The people are running towards God చాలా మంది ప్రజలు ప్రభువు దేవుని కొరకు పరిగెడుతూ ఉన్నారు. and the people of God are running far from God. కొంతమంది దేవునికి దూరంగా పారిపోతా ఉన్నారు. The people of God are running far away from God. దేవుని ప్రజలేమో దేవునికి దూరం అయిపోతా ఉన్నారు. And the other people who have not known God, who have not accepted God before, they are running towards God. ఎవరైతే ఇతరులు ప్రభు అంటే తెలియని వారు, దేవుణ్ణి నమ్మని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దేవుణ్ణి వెతుక్కుంటూ పరుగు తీస్తా ఉన్నారు. But the people of God are running. కానీ దేవుణ్ణి నమ్ముకొని ఉన్న ప్రజలు మాత్రం దేవునికి దూరంగా పారిపోతారు. There is no belief, there is no faith in them. వారిలో ఏ రకమైన విశ్వాసము, వారిలో నమ్మిక కలిగి లేరు. What they are doing, they are always running towards this world, running for the money, running for the essentials. మరి వారు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ఈ లోకం వైపు చూస్తూ పరిగెడతా ఉన్నారు, ఆశల పట్ల పరిగెడతా ఉన్నారు. They are all surrounded by the fear. వారంతా భయముతో కప్పబడి ఉన్నారు. But they are not surrounded by the faith of God. వారు దేవుని విశ్వాసంతో నింపబడి లేరండి, వారు భయముతో నింపబడి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you are a Christian, if you are a child of God, నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడివి, కుమార్తెవి, లేదంటే విశ్వాసివి అయి ఉంటే listen carefully. బాగా జాగ్రత్తగా వినండి. You should be courageous and you should be bold enough to even face which is called coronavirus, whatever the problem that are going to come and face upon us. రోగమైన లేదంటే ఇప్పుడు పిలువబడుతున్న కరోనా వ్యాధినైనా
ఎదిరించగలిగే ధైర్యాన్ని కలిగి ఉండాలి ప్రతి క్రైస్తవుడు We కూడా. should not fear. అసలు భయపడాల్సిన పని లేదు. Because He came and He sacrificed and He has taken away all our sins and made us righteous. మరి ఎందుకంటే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి ఆయన భూమికి దిగి వచ్చి తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి రక్షించి విడిపించి ఆయన నీతిమంతులుగా తీర్చి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Not only that, అది మాత్రమే if we కాదు. say in verses 23, మనము 23వ వచనంలో చూస్తే there is another meaning. అక్కడ ఇంకొక అర్థం ఉంది. It says, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interrupted is God with us. అని ప్రభువు ఇదిగో కన్యక గర్భవతివై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరినట్లు ఇదంతా జరిగిను. ఇమ్మానుయేలు అను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. Hallelujah. హల్లెలూయా. It clearly says, God is Emmanuel. ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతున్న మాట ఇమ్మానుయేలైన దేవుడు. Which means He is with us. God is with us. దాని అర్థం ఏంటి? ఇమ్మానుయేలు అనే పదానికి అంటే దేవుడు మనకు తోడని అర్థం. Listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. God is with us. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. God is with me. దేవుడు నాతో ఉన్నాడు. Is God is with you too? నీతో కూడా ఉన్నాడు. First He says He has saved us from all the sins. మొదట ఏం చెప్పాడు అంటే ఆయన అన్ని పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించి రక్షించాడు. And next He is going to be with us. రెండవదిగా ఆయన చేసే పని ఏంటి అని అంటే ఆయన మనతో పాటు ఉండబోతున్నాడు. If God is with us, దేవుడు మనతో ఉంటే can something come against us? మన మీద ఏదైనా విరోధంగా రాగలదా? Nothing. ఏదీ There లేదు. is nothing bigger than in this world above God. దేవుని కంటే గొప్పదైనటువంటి సమస్య ఏది ఇక్కడ లేదండి. Nothing is bigger. ఏదియో గొప్పది కాదు. God is high above everything. ప్రతి దానికి పైన ఉన్నవాడు గొప్పవాడు దేవుడు ఒక్కడే. He is high above the coronavirus. ఆయన కరోనా వైరస్ కి కూడా పైన ఉన్నవాడు. He is high above the financial crisis. మరి ఆర్థిక ఇబ్బందుల కన్నా పైన ఉన్నవాడు. He is high above the blessings that you have. నీవు కలిగి ఉన్న ఆశీర్వాదముల కంటే పైన ఉన్నవాడు. He is high above the health that you have. నీవు కలిగి ఉన్న ఆరోగ్యము కంటే పైన ఉన్నవాడు. He is high above the problems that you have. నీవు ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటికంటే పైన ఉన్న దేవుడు ఆయన. And that higher God is saying that I am with you. అంత గొప్ప దేవుడు పైన ఉన్నవాడు నీతో చెప్తూ ఉన్నాడు ఏంటో తెలుసా? నేను నీతో కూడా ఉన్నాను. But still you are fearing. అయినప్పటికీ కూడా మీరు భయపడుతున్నారండి. Because you are not watching the God who is with you, but you are watching the evil who is down of everything. మరి మీరు మీతో పాటు ఉన్న దేవుణ్ణి మీరు వెతకటం లేదు కానీ మిమ్మల్ని క్రిందకు పడవేసేవాడిని లేదంటే పాతాళంలో పెట్టేటువంటి అపవాదిని మీరు వెతుక్కుంటూ జీవితాన్ని సాగిస్తున్నారు. How far it is. ఎంత దూరం ఎంత ఘోరమో చూడండి. That is not good that you are not considering the God that who is with you. ఎవరు నీతో, అది మీకు మంచిది కాదు. ఎవరు నీతో ఉండు దేవుడు ఎవరో నువ్వు గ్రహించాలి. When you consider the God, ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా నువ్వు దేవుణ్ణి గుర్తిస్తావో you will not fear anymore. దేనికి నువ్వు భయపడవు. The only thing you will do is నువ్వు కేవలం నువ్వు చేసే పని ఏంటో తెలుసా? you will face everything and every problem that is going to come around you. మరి నీవు ఎటువంటి సమస్య నీ మీదకి వచ్చినా నిన్ను చుట్టుముట్టినా దాన్ని నువ్వు ఎదిరించగలుగుతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because God Himself is saying that I am with you always. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువారు తనకు తానుగా చెప్తున్న మాట నేను నీతో కూడా ఉన్నాను. You may say that the Bible says that before Jesus has born, మరి బైబిల్ గ్రంథము యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టక ముందే తెలియజేసిన మాట. the Bible angel has said this word that God will be with you. యేసు ప్రభువారు పుట్టక ముందే దేవదూత తన ప్రవక్త ద్వారా తెలియజేసినటువంటి But మాట. Jesus doesn't say Himself with His own mouth. ఆ యేసు ప్రభువారు తన సొంతంగా తను చెప్పిన మాట కాదండి ఇది. So if you have that question, మీకు అలాంటి అనుమానపూరితమైన ప్రశ్న ఏదైనా ఉంటే you can see in Matthew chapter 28 in the last verses it says, మత్తయి సువార్త 28 ఆఖరి వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది. Lo, I am with you always. సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నాను అని చెప్పాడు. Jesus Himself is saying these words. ఈ మాట యేసు ప్రభువారు స్వయంగా చెప్పారు. When He is resurrected back to the kingdom of heaven, ఎప్పుడైతే ఆయన రూపాంతరపరచబడి పునరుద్ధానుడై మరలా తిరిగి తన రాజ్యానికి వెళ్తూ ఉంటుండగా He is saying, Lo, I will be with you always. ఆయన చెప్పాడు నేను సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. So when He is with us,
ఎప్పుడైతే ఆయన మనతో ఉంటాడో there is nothing that is going to fight against us, there is nothing that is going to come against us. మన మీదకి ఏ విధమైన విరోధము లేదంటే ఏ విధమైనటువంటి ఆ అపవాదము మన మీదకి రాదు. May the problems come, may the diseases come, may the sickness come to us, ఒకవేళ మన మీదకి రోగం రావచ్చు, సమస్యలు రావచ్చు, బలహీనత రావచ్చు, but we can fight them కానీ వాటితో మనం పోరాడగలం, and we can break through them. వాటిని మనము విరగొట్టగలం. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you consider that God is with me. ఎప్పుడు ఇదంతా జరుగుతుంది అంటే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అని నువ్వు నమ్మినప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. First God says, I will save you from all your sins. అంతే దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, మొదట నేను మీ పాపముల నుండి నేను రక్షిస్తూ ఉన్నాను, And I will make you righteousness people. నేను రక్షించటమే కాకుండా మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా మారుస్తున్నాను. And the second, రెండవదిగా it అంటున్నాడు, says, I will be with you. సదాకాలం మీతో ఉంటాను. Hallelujah. Hallelujah. So God is with you always. దేవుడు మనకు తోడు, సదాకాలం మనతో ఉంటాడు ఆయన. Don't fear about anything. దేనిని గురించి మీరు భయపడొద్దు. Nothing. దేనిని గురించి భయపడొద్దు. Don't fear about this present virus or the financial crisis that you have or the food problems that you have, whatever it may be. ఒకవేళ నీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఉన్నాను, లేదంటే కరోనా వైరస్ గురించి భయము నీలో ఉన్నాను, లేదంటే ఆకలి దప్పులతో నువ్వు సతమతమవుతున్నా కూడా నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు. Just believe upon God and consider that God is with me. There is nothing that can fight against me. కేవలం దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచండి, దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, నా ప్రక్కన ఉన్నాడని నమ్మండి, అప్పుడు దేవుడు మీ పక్షమున పోరాడతాడు. So I want to remind you a little story about my father. మా నాన్నగారిని కూర్చున్నటువంటి చిన్న విషయాన్ని నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. So when he first came into the ministry, ఎప్పుడైతే మరి ప్రారంభ పరిచర్య దినాల్లో so he has came out of his family. There is no financial support, there is no family support. మరి మా నాన్నగారికి ఏ రకమైనటువంటి ఆర్థిక సహాయం లేని పరిస్థితుల్లో మరి తన కుటుంబానికి వేరుగా ఆయన వచ్చేసారు. He has got a government job ఆయనకి మరి in a judicial department. మరి ఈ యొక్క కోర్టు వద్ద పనిచేయటం కొరకే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కూడా ఆయనకు వచ్చింది. But in the same time God has called him. మరి అదే సమయంలో దేవుడు కూడా తనను పిలుచుకున్నాడు. And God says, I will be with you. దేవుడు అన్నాడు, మా నాన్నగారితో సదాకాలం నీతో ఉంటాను అన్నాడు. And he has left the government job and he has came into the ministry. ఆ మాటను విన్న మా నాన్నగారు వెంటనే తన యొక్క వచ్చినటువంటి అవకాశం, ఉద్యోగ అవకాశాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన వచ్చారు. And all the family has came against my father that why you are leaving the government job and you are going into the ministry. What kind of God that he is going to watch you over. మరి ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారో మరి కుటుంబీకులందరూ కూడా మా నాన్నగారికి విరోధమైపోయి ఏంటి మంచి ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని సేవ దేవుడు అనుకుని వెళ్తున్నావు, ఏం దేవుడు, అసలు దేవునికి ఏముంది అన్నట్లుగా ఎగతాళి చేశారు. And he came into the ministry in the same way without hearing any of the family people's member. మరి కుటుంబీకులు చెప్పినటువంటి మాటలు ఏమి పట్టించుకోకుండా ఆయన దేవుని పరిచర్యకు వచ్చారు. And he has struggled many చాలా రోజులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. with hungry, ఆకలి దప్పులు without food, ఆకలి తినడానికి ఆహారం లేకుండా ఉన్నారు. without finances, డబ్బులు ఖర్చుకి డబ్బులు లేకుండా ఉన్నారు. without better clothes, సరైనటువంటి దుస్తులు కూడా లేని పరిస్థితి. without the slippers. కనీసము ధరించుకోవడానికి చక్కని పాదరక్షకులు కూడా లేవు. He has struggled from everything. ఆయన ఒకటి కాదు రెండు కాదు అన్ని రకములైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. But God didn't leave him. కానీ దేవుడు నమ్మదగినవాడు కనుక ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. He has fight all the struggles that he has got. ఏవైతే ఆయన ఎదుర్కొన్నాడో దేవుని మీద నమ్మిక వచ్చి వాటన్నిటినీ పోరాడి గెలుచుకున్నాడు. And today ఈ రోజు చూస్తే we are in this position. మేము ఈ విధముగా దీవించబడి క్షేమకరంగా ఉన్నాం. God has blessed the Father high and even blessing us more and more. మరి మా నాన్నగారిని దేవుడు అంతకంతకు అభివృద్ధిలో నడిపిస్తూ దైవ జ్ఞానంతో నింపి అనేక ప్రదేశాల్లో బలంగా వాడుకుంటూ ఉన్నాడు. And he is even blessing us as a family together. అందరినీ కూడా కుటుంబముగా అందరికీ దీవెనకరంగా మారిపోయారు. And the family who is against my father in the beginning, ఎవరైతే ప్రారంభంలో కుటుంబీకులు వ్యతిరేకులుగా ఉన్నారో, and all the family will come to my father for any of the needs. ఏదైనా అవసరమైతే మరి వారు ఇష్టంతో దేవుని మా నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి అవసరాలు తీర్చుకొని వెళ్తా ఉంటారు. Once a time the family which is against God's and God's work, ఒకనొక రోజు ఏ యొక్క కుటుంబీకులైతే వ్యతిరేకముగా ఉండి దేవునికి వ్యతిరేకులుగా ఉన్నారో, and the same family is favorable to God and favorable to my father. మరి అదే ప్రజలు మరి మా నాన్నగారు నమ్మిన దేవునికి ఇష్టముగా మారిపోయారు. So
how wonderful the God is. చూడండి మన దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన వాడు. Once God give you a word, దేవుడు ఒకసారి మాటిస్తే and He will never going to take that word again, ఆయన మాట తప్పని దేవుడు ఆయన. and He will do it, ఆయన ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. whatever it may be, ఏది చెప్పినాను whether it may takes time, అది కొంత సమయం పట్టినా but He will do it. ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. Have patience, మనకు కావాల్సినది సహనం కలిగి ఉండండి. and He will do it. ఆయన ఖచ్చితంగా మీ ఎడల కూడా కార్యం చేస్తాడు. God is with you always. దేవుడు సదాకాలం మీతో ఉన్నాడు. Consider that He is with you. దేవుడు మీతో ఉన్నాడన్న సంగతి గుర్తించండి. Don't fear, భయపడొద్దు. and He will do things for you as well. మీరు కావాల్సినటువంటి అవసరాలన్నీ ప్రభువు చేస్తాడు. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని అట్టి రీతిగా దీవించును గాక. Let's close our eyes and pray. కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we thank you, Lord, for the wonderful words that you have spoken to us. మాతో మాట్లాడిన అద్భుతమైన మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. Thanks for remembering us that you are with us always. మాతో సదాకాలము ఉంటూ ఉన్నావని మరొకసారి మాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకే వందనాలు. Thanks for remembering us that you have saved us from all our sins. మా పాపముల నుండి మమ్మల్ని క్షమించి మా పాపముల నుండి మమ్మల్ని విడిపించి రక్షించినందుకు వందనాలు. Lord, in the name of Jesus, I pray that all the fear of the people that who are fearing of Father, let it be taken away from them. ప్రభువా, ఎవరైతే ఈ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి భయపడుతూ భయాందోళనకు గురవుతూ ఉన్నారో వారిలో ఉన్నటువంటి భయాన్ని మీరు తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Father, what are the problems they are seeing and they are fearing of Father, Lord, let them see you and let them chase all those problems of Father. ప్రభువా, వారు ఎవరైతే పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ పరిస్థితులతో సతమతమైపోతూ ఓ తండ్రి వాటిని చూసి భయాందోళనకు గురవుతున్నారో వారికి మిమ్మల్ని మీరు కనపరుచుకోండి, వారిని విడిపించండి, వాటిని పోరాడి గెలుచుకునే శక్తిని ఇవ్వండి. Father, I thank you, Jesus, for you are giving them the grace and opening their eyes to see you and to consider your Father. ఓ ప్రభువా, మరి నీవు వారి కను దృష్టిని మీరు తెరుస్తున్నారని అందులకే వందనాలు. వారిని మీరు కనపరుచుకొని వారిని దీవిస్తున్నందులకే వందనాలు. Thanks for the blessing that you are going to bring upon those people that who are hearing this word and who have heard this word, O Lord. ప్రభువా, మరి ఎంతమంది అయితే ఈ మాటను విన్నారో విన్నవారు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లోనూ మీరు ఈ మాటను పదిలిపరచండి, వారికి అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలతో కుమ్మరించండి. Let their hearts be filled with the peace and blessings, O Lord. ప్రభువా, వారి హృదయాలను మీ శాంతి సమాధానం ఆశీర్వాదములతో నింపండి. In Jesus' mighty name I pray. సర్వశక్తిగల యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరిని If దీవించును you want to follow us and if you want to contact us, you will have the contact details below, and you can contact us at any time. మరి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఛానల్ ద్వారా మరి ప్రసారం అవుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మరి ఎల్లప్పుడూ వీక్షించాలని లేదంటే మమ్మల్ని సంప్రదించాలని మీరు ఆశించినట్లయితే ఈ యొక్క స్క్రీన్ మీద మీకు దిగువ భాగాన్ని కనబడుతున్నటువంటి ఫోన్ నంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. God bless you దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును and see you next week again. మళ్ళా మనందరము వచ్చే వారం కలుసుకుందాం.